قوم کو آزادی کا عظیم تحفہ دینے پر بانیان پاکستان کو سلام۔ ملک بھر میں 78واں یوم آزادی بھرپور جوش و جذبے سے منایا گیا۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، نگر نگر وطن سے محبت کا اظہار۔ بچے بڑے، مرد و خواتین، ہر کوئی سبز ہلالی پرچم کے رنگوں میں رنگ گیا۔ کراچی سے کشمیر، گوادر سے گلگت تک سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں پرچم کشائی کی تقریبات۔ اہل وطن نے شہر شہر ریلیاں نکال کر یوم آزادی منایا۔ ہر کوچہ، ہر گلی پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ کئی مقامات پر کیک کاٹنے کی تقاریب بھی ہوئیں۔ سبز و سفید ملبوسات زیب تن کیے بچوں کا جذبہ دیدنی رہا۔ ملی نغمے اور ٹیبلو پیش کر کے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ پر پرچم کشائی کی پروقار تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ، وفاقی وزراء اور قومی ہیروز کی شرکت۔ پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، قوم کو جلد بجلی کی قیمتیں کم کرنے کی خوشخبری دوں گا۔ چند دن بعد 5 سالہ معاشی پلان بھی پیش کروں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا، گزشتہ 77 سال میں ہمارا سفر بحیثیت قوم قابل رشک نہ ہو سکا۔ اقتدار کی کشمکش کے لیے قومی وجود پر کئی کاری ضربیں لگیں۔ آج ہم سب کو محاسبے کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں تک کیوں پہنچے، اس کا جواب بھی ہمیں تلاش کرنا ہوگا۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ یوم آزادی پر گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری۔ مزار پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ مایوسی پھیلانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ قوم مشکلات سے پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر نکلے گی۔ گورنر کامران ٹسوری نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا۔ گورنر ہاؤس میں جشن آزادی کی خوشی میں 1000 پاؤنڈ وزنی کیک بھی کاٹا گیا۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی مزار قائد پر حاضری۔ مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی کی، سلامی بھی دی۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ لاہور کے حضوری باغ میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شرکت۔ بوائے اسکاؤٹس کے دستے نے مریم نواز کو سلامی پیش کی۔ اسکول بینڈز نے خوبصورت دھنیں پیش کی۔ ثقافتی ملبوسات پہنے طالبات نے تالیاں بجا کر وزیر اعلیٰ کا استقبال کیا۔ تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ سیاسی استحکام ہو تو ملک آئیڈیل بن سکتا ہے۔ ہر فرد کو اور بطور قوم بھی اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزار اقبال پر بھی حاضری دی، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے گورنر ہاؤس میں پرچم کشائی کی۔ واہگہ بارڈر پر شیردل جوانوں کی للکار سے دشمنوں پر ہیبت طاری۔ واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی پروقار اور پرجوش تقریب۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں کی پریڈ نے شرکا کے دلوں میں ولولہ پیدا کر دیا۔ فضا نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی، جبکہ سرحدی زمین پنجاب رینجرز کے قدموں کی دھمک سے لرزتی رہی۔ تقریب میں فوجی افسروں، غیر ملکیوں اور شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ شرکا نے یک زبان ہو کر قومی ترانہ پڑھا۔ یوم آزادی پر گنڈا سنگھ بارڈر پر بھی شاندار پریڈ کا اہتمام کیا گیا۔ پورا بلوچستان یوم آزادی کے رنگوں میں رنگ گیا۔ یوم آزادی پر صوبہ بھر میں پرچم کشائی کی تقاریب۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے شرکت کی۔ شرکا سے خطاب میں اسحاق ڈار بولے کہ ملک کو مشکلات سے نکال کر ترقی کی راہ پر ڈال دیا۔ پاکستان ایٹمی قوت ہے، اب معاشی قوت بنانا ہے۔ مل کر عہد کریں، کسی سازش کا حصہ نہیں بننا۔ ناراضی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی بولے کہ بلوچ نوجوانوں کو ریاست کے خلاف ورغلانے نہیں دیں گے۔ صوبہ بھر میں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریبات۔ چمن، ڈیرہ بگٹی، گوادر میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ شہریوں نے ریلیاں نکال کر وطن سے محبت کا اظہار کیا۔
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में कौमी परचम बुलंद किया। पुरवकार तकरीब में स्कूल के बच्चों ने मिली नगमा पेश किया। शुरका से खिताब में वज़ीर आला KP ने कहा, अगर हम इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। हम अवाम के वोटों से आए हैं, अवाम का पैसा उन पर ही लगाएंगे। आइन तोड़ने और मैंडेट चोरी करने वाले जश्न आज़ादी की मुबारकबाद के मुस्तहक नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यौम आज़ादी का केक भी काटा। यौम आज़ादी पर 1 किलोमीटर लंबाई वाले कौमी झंडे की परचम कुशाई भी की। गवर्नर हाउस पेशावर में भी यौम आज़ादी की तकरीब गवर्नर फैसल करीम कुंडी और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका पाकिस्तान जिंदाबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाते रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कौमी हीरो अरशद नदीम को अपनी जेब से 50 लाख रुपए देने का ऐलान। कबायली इजला इंटर अकेडमीज गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर हाउस पेशावर में अरशद नदीम के एजाज में इस्तकबालिया। कौमी हीरो को खुसूसी बग्गी में बिठाकर तकरीब में लाया गया। फूल निछावर किए गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। इस मौका पर खटक डांस का मुजाहिरा भी किया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अरशद नदीम को रवायती पगड़ी पहनाई और बंदूक का तोहफा भी पेश किया। अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना मुल्क को कमज़ोर करना है। रियासती इदारों और अवाम में खलीज चाहने वालों को मायूसी मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का काकोल मिलिट्री अकेडमी में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। बोले कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय की इजाज़त है, लेकिन हदबंदी भी है। डिजिटल दहशतगर्दी से निमटने की मुकम्मल सलाहियत है। किसी भी सूरत अपनी कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। अज़्म इस्तेहकाम, कौमी अज़म का इस्तिआरा सलामती का जामिन और वक्त का अहम तकाजा है। खारजियों के दहशतगर्दी के फितने ने दोबारा सर उठाया है। अफगानिस्तान से कहते हैं फितना अल ख्वारिज को पनाह मत दें। यौम आज़ादी पर मिलिट्री अकेडमी काकोल में शानदार परेड। कैडेट्स का मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का मुजाहिरा। परेड ग्राउंड फौजी बैंड की शानदार कौमी धुनों से गूंज उठा। पाक फौज के जवानों ने यौम आज़ादी भरपूर जोशो जज्बे से मनाया। जॉइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर्स, जनरल हेडक्वार्टर समेत मुसल्लह अफवाज के तमाम हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई की तकरीबात। पेशावर, बाजोड़, मोहम्मद, खैबर, बन्नू, वाना और अगजई, सवात, दीर और चित्राल में पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से कुरान खानी की गई। मकामी कमांडर्स ने परचम कुशाई की और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। पाक फौज के ताउन से पंजाबी नौजवानों ने बुर्जुल पास पर सबसे बड़ा परचम लहरा दिया। पाकिस्तान के लिए खिदमत पर 104 शख्सियात को एजाज़ात देने की मंजूरी। सदर ममलिकत ने जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के लिए निशान पाकिस्तान की मंजूरी दे दी। मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाजा जाएगा। मरहूम कोहे पैमा मुराद सतपारा को सितारा इम्तियाज अता किया जाएगा। अदब के शोबे में नासिर काज़मी मरहूम को निशान इम्तियाज बादस वफात दिया जाएगा। प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद के लिए हिलाल पाकिस्तान की मंजूरी। साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में खिदमात पर आमिर हफीज इब्राहिम को हिलाल इम्तियाज दिया जाएगा। शहीद डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर हुसैन बलोच को सितारा शुजात से नवाजा जाएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, पाकिस्तान तुझे सलाम। जिंदा कौम का यौम आज़ादी का शानदार इस्तकबाल। मन चले आज़ादी का जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। मिली नगमों पर रक्स, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा। सरकारी और निजी इमारतें कौमी परचम के रंगों में रंग गईं। जश्न आज़ादी पर कौमी क्रिकेटर्स के कौम को मुबारकबाद के पैगामात। शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, बाबर आजम समेत कौमी मेंस और विमेन क्रिकेटर्स का यौम आज़ादी पर खुशी का इजहार। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की यौम आज़ादी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की भी यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, उम्मीद है रूस और पाकिस्तान के दरमियान तामीरी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने भी पाकिस्तानियों की यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। अमाराती सफ़ीर हम्माद उबैदुज़्ज़ाबी ने भी यौम आज़ादी पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।